दोस्तों हाजिर एक होर वीडियो रिपोर्ट लैके चैनल रितेश लखी अनपलग्ड उत्ते ते मेरी फॉलोअप रिपोर्ट है। गोविंदवाल साहब जेल दे विच जिहड़ी गैंगवार आपस दे विच जग्गू भगवानपुरिया ते गोल्डी बराड़ लॉरेंस बिश्नोई दे गैंगस्टरां दरम्यान छिड़ी है। अज आपां उस दे सीक्वल ते उस तो उपरी जिहड़ी स्थिति है, किस तरीके नाल इन्हां गैंगस्टरां दी खानाजंगी ते हुण जिहड़ी शुरू हो चुकी गैंगवार है उस तो कई अजिहे राज उभरने शुरू होए ने जिन्हां दे नाल सिद्धू मूसेवाला के कतल ते उस तो बाद उसके शूटरां का जिहड़ा एनकाउंटर होया उस नूं लैके न सिर्फ खुलासे हो रहे हैं बल्कि इन्हां दोवें गैंग के धड़ियां वल्लों जग्गू भगवानपुरीए या गोल्डी बराड़ लॉरेंस बिश्नोई के गैंगस्टर की कुछ करते रहे ने। एक दूसरे के राजदार ते साथी गैंग होने के नाते इन्हां कोल कई अजिहे राज ने जो कि सोशल मीडिया पोस्टां के जरिए ये लोग हुण पब्लिक डोमेन दे विच लिया रहे हैं। कह सकते हैं कि एक दूसरे के जिहड़े पोतड़े फरोलन का काम चलता पाया है तो चंगी गल है, ये पुलिस लिए चंगी गल है, सिद्धू मूसेवाला के फैंस लिए चंगी गल है, जो लोग इंसाफ चाहते ने उन्हां लई चंगी गल है कि ये गैंगस्टर खुद एक दूसरे नूं नंगा कर रहे हैं। सो वो गल्लां बातां जो कि एक अपराधक साजिश के चलते बाहर नहीं आने की उम्मीद सी, हुण वो सारियां गल्लां बातां इस गैंगवॉर ते आपस की इन्हां दी जिहड़ी लड़ाई झगड़ा शुरू होया है उस तो उभर रहे हैं। लेकिन इस तो पहला कि मैं अपनी गलबात नूं शुरू करा, मैं थोड़ा ध्यान दिवाना चाहांगा गोविंदवाल साहब की जेल की उस घटना जिसनूं लैके जिहड़ी पोस्ट गोल्डी बराड़ वल्लों पाई गई सी, जिसनूं सारे मीडिया ने कोट करके खबरां चलाइयां भी, ते जिस पोस्ट तो ही पता लगा कि गोविंदवाल साहब की जेल दे विच एड्डी वड्डी गैंगवॉर शुरू हो चुकी है, कतल हो चुके हैं। हालांकि इशारा तो मैं 11 फरवरी की अपनी रिपोर्ट में करता सी, लेकिन उस पोस्ट नूं पंजाब पुलिस फेक कह रही है तो उस न्यूज़ नूं भी पंजाब पुलिस ने फेक दस्सिया। अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल तो पंजाब पुलिस ने कहा कि ये फेक खबरां ने, इन्हां नूं फैलाओ ना, तो चलाने वाले भी इन्हां नूं देख के सोच समझ के चलाउण। लेकिन हैरानी की गल है कि उस फेक पोस्ट या फेक न्यूज़ के विच जिन्ने भी तत्थ दिते गए सी वो बाद दे विच पुलिस वालों खुद दर्ज की गई FIR दे नाल शब्द टू शब्द मैच कर रहे हैं। यानी कि जिहड़ी गल्लां बातां उस सो कॉल्ड फेक पोस्ट विच कहीआं गईआं वो सारियां दी सारियां गल्लां बातां बाद दे विच FIR दे विच दर्ज कर लिया जांदियां ने। कहानी जिहड़ी निकल के सामने आती है वो ये है कि गोविंदवाल साहब की जेल के 3 नंबर वार्ड के विच ब्लॉक नंबर 2 के विच बंद सी मनदीप तूफान, मनमोहन मोना, मणी रैया ते उसके होर कुछ साथी जो कि जग्गू भगवानपुरिया गैंग के नाल अलाइड सी। सो ब्लॉक नंबर 2 तो मनदीप तूफान, मोना, मणी रैया वगैरह ये लोग उठ के जाते हैं, ब्लॉक नंबर 1 उत्ते हमला करते हैं ते उस हमले के उत्ते जिहड़ी जवाबी कार्रवाई हुंदी है लॉरेंस बिश्नोई के गैंगस्टरां वल्लों उस मारकट दे विच 2 गैंगस्टर मनदीप तूफान ते मनमोहन मोना मारे जाते हैं जो कि जग्गू भगवानपुरिया दे गैंगस्टर होंदे ने। ये बड़ा वड्डा सवाल भी है कि तैयारी दे नाल गए, हमला करन गए ये गैंगस्टरां नूं लोहे दी पत्तियां जो कि ये हमले लई लगाए हुंदे ने उन्हां नूं लैके ही 1 नंबर ब्लॉक दे लॉरेंस बिश्नोई दे गैंगस्टरां ने इन्हां नूं कतल करता, मारता, सट्टां वगैरह काफ़ी मारियां गईयां। हालांकि ये भी समझा जाता कि लड़ाई का मकसद एक दूसरे नूं सट्टां मारना ही सी, कतल वगैरह करन दी नौबत किवें आ गई, उत्थे हालात की बने, ये जांच का विषय, इस मामले में पुलिस तफ्तीश करती पई है। लेकिन मोटी मोटी कहानी ये हुई, ये भी दस्सिया जाता है तो FIR दे विच दर्ज भी किया गया है। पुलिस अधिकारी इस चीज़ की तस्दीक करते हैं कि 2 दिन पहला यही लड़ाई हुई सी। मनप्रीत टैपई जिहड़ा कि लॉरेंस बिश्नोई के खेमे दे विच इन्हां दे नाल सी, उस दे गले पहला भी पैन की कोशिश की गई मणी रईए या मनदीप तूफान वल्लों, जिस तो बाद दूसरा लगातार हमला सी। ते यही गल्लां बातां ये गैंगस्टरां वल्लों दोबारा कीतियां जा रही ने कि 2 दिनां दे विच दूसरी बार ये झगड़ा करन की कोशिश हुई या झगड़ा होया, जिस तो बाद ये कतलो गारत हुई। सो 11 फरवरी की मेरी रिपोर्ट इस घटना तो 2 दिन पहला जिहड़ा झगड़ा गोविंदवाल साहब की जेल दे विच होया, ये सारे दे सारे वो संकेत सी या सूचनावां सन जिन्हां नूं नज़रअंदाज किया गया इंटैलीजेंस वल्लों कह लीए या जेल की अथॉरिटीज़ वल्लों कह लीए, जिस तो बाद हालात ये आ गए कि जेलों के विच कतलो गारत जिहड़ी सी हुंदी रही। गोल्डी बराड़ वल्लों जिहड़ी एक कथित फेक पोस्ट पाई गई जिस विच गोविंदवाल साहब की जेल की इस घटना जिस विच कि उसके गैंगस्टरां वल्लों मनदीप तूफान ते मोहने का कतल किया गया, उस विच जगरूप रूपे अते मनप्रीत मानू जो कि सिद्धू मूसेवाला के असल कातल सन, सब तो नेड़े उसनूं AK-47 दे नाल गोलियां मारन वाले ये जिहड़े क्रिमिनल सन, गैंगस्टर सन जो कि जग्गू भगवानपुरिये दे नाल ज़्यादा अलाइंड सन। लेकिन इस नैटवर्क की वरतों करके गोल्डी ने इन्हां तो काम कराया। उसकी मुखबरी का इल्ज़ाम जग्गू भगवानपुरिये दे उत्ते इस पोस्ट दे विच लाया गया ते पाया गया। लेकिन हुण सवाल ये खड़ा हुंदा है, एक फेक पोस्ट करार पुलिस वल्लों सरकार वल्लों दित्ती गई, लेकिन इसका जवाब जग्गू भगवानपुरिये वल्लों आंदा है। वो अपनी पोस्ट दे विच एक सीरीज़ ऑफ जिहड़े इल्ज़ाम हैगे ने वो ला दिंदा है गोल्डी बराड़ उत्ते ते फिर गोल्डी बराड़ वल्लों उसे फेक हैंडल तो दोबारा उसके स्पष्टीकरण दिते जाते हैं। सो आपस दे विच जिहड़ी सोशल मीडिया पोस्टां दी एक क्रॉसफायर शुरू हो जाता है जिस विच कई राज इन्हां दे उगलने शुरू हो गए। तो अज आपां एक एक करके समझण की कोशिश करांगे क्योंकि बहुत ही गल्लां बातां डिटेल दे विच मैं पहलां भी अपनी कई रिपोर्टां में जिहड़े इशारे किए सी, हुण एक एक करके गल्लां बातां
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਠੀਕ ਨਿਕਲ ਵੀ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਅਜੇ ਵੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਹੀ ਜਾਂਚ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਢਾਈ। ਸੋ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮੁਖਬਰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਟਾਊਟ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਇਸ ਵਕਤ ਆਮਾਦਾ ਨੇ ਤੇ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਧੱਕੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖਬਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਗੈਂਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਲਈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤੁਰਦੇ ਰਹੇ। ਜਗਰੂਪ ਰੂਪੇ ਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਮਾਨੂ ਦਾ ਕੇਸ ਇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦੁਬਾਰਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਲਾਰੈਂਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਲੜੀ ਲਾਤੀ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਮੁਖਬਰੀ ਹੈ ਉਹ ਖੁਦ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕਈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੋٹے-ਮੋٹے ਪੁਆਇੰਟਸ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਮਾਨੂ ਤੇ ਰੂਪੇ ਦੇ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡ ਤੇ ਟਿਪ ਆਫ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ 'ਚ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀ ਨੇ ਮੁਖਬਰੀ ਕੀਤੀ। ਨੰਬਰ 1 ਸਭ ਤੋਂ ਉਸਦਾ ਵੱਡਾ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਉਸਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਨਦੀਪ ਤੂਫਾਨ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਮਨਦੀਪ ਤੂਫਾਨ ਖੁਦ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਸੀ ਤੇ ਮਨਦੀਪ ਤੂਫਾਨ ਨੇ ਖੁਦ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਸਾਡੀ ਵੀ ਮੁਖਬਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀ ਉੱਤੇ ਲਾ ਰਿਹਾ। ਤੀਜਾ ਵੱਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹਥਿਆਰ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਹਥਿਆਰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹਥਿਆਰ ਉਹੀ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾ ਲਓ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਤੱਥ ਨੇ, ਕੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਉਸਨੇ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਏ ਕਹੀ, ਉਹ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭਰਾ ਕਹਿ ਕੇ 3-3 ਲੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵੈਪਨ ਹੈ ਉਹ 5-5 ਲੱਖ ਦਾ ਵੇਚਦਾ ਰਿਹਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੂੰ ਬਲੈਕ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੈਟਵਰਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਡਰੱਗ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਾਝੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਉਸ ਡਰੱਗ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀ ਦਾ ਸਾਥ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਇਹ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੇ ਲਾਇਆ। ਸੋ ਮੋٹے-ਮੋٹے ਉਸਨੇ ਇਹ 4-5 ਕਿਸਮ ਦੀ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਕਿ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵਿਗੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗ ਵਾਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਤੜੇ ਫਰੋਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਗੋਲਡੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੌਹਮਤਾਂ ਜਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਉੱਤੇ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਈ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਖੁਲਾਸੇ ਨੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁਆਇੰਟ ਸਕੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਗੈਂਗ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋੜ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮੁਖਬਰ ਤੇ ਟਾਊਟ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਸੋ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਕੜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ LBKJ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ, ਕਾਲਾ ਜਠੇੜੀ, ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ GV, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੀਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਫੜਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੰਟਿਆਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਹੈ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੀ ਮੁਖਬਰੀ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਚਕਾ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਉਸਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਪੋਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ, ਗੁਰਲਾਲ ਬਰਾੜ ਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਜ਼ਨ ਲੱਗਦੇ ਸੀ, ਸੋਨੂ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਦਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਦੁਹਾਈ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਲੋਕ ਮਰਾਏ ਨੇ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਵੀ ਇਸੇ ਲਈ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ, ਗੁਰਲਾਲ ਬਰਾੜ ਉਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਜ਼ਨ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਜੋ ਕਿ ਲੱਕੀ ਪਟਿਆਲ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਬੰਬੀਹਾ ਗੈਂਗ ਵੱਲੋਂ ਕਰਾਈ ਗਈ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਕਰਾਏ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗ ਵਾਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਤਲ ਹੋਏ, ਵਿਰੋਧੀ ਗੈਂਗਸ ਨੇ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲੈ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਹੋ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਫੈਕਚੁਅਲੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਭਰਾ ਗੁਰਲਾਲ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ ਉਹ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਨੀਰਜ ਚਸਕਾ ਹੁਣੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਜੈਤੋ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਭਗੌੜਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸੀ ਜੋ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ।
ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੋਨੂ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਿਲਿੰਗ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਫਾਦ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲਵੇ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ। ਸੋ ਰਮੀ ਮਸ਼ਾਨਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸੇ ਅਜਿਹੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਵਨ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਅਫਸਾਨਾ ਖਾਨ ਜਾਂ ਕਈ ਹੋਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬੇਸ ਬੰਨਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਹੁਣੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਤਲ ਸੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਜਿਉਂਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇਹਨਾਂ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਛੱਡੀ ਹੈ। ਖੁਦ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮੁਖਬਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਵੱਲੋਂ, ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਉਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਵਿੰਦਰ ਬੰਬੀਹਾ ਜੋ ਕਿ ਅਕੁਲ ਖੱਤਰੀ ਨਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੈਂਗ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਕਿਡਨੈਪ ਕਰਕੇ 2 ਦਿਨ ਘੁੰਮਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੰਦੀ ਰੱਖਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਕੁੱਟ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਇਆ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ। ਉਹ ਗੋਲੀ ਦਵਿੰਦਰ ਬੰਬੀਹੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਚ ਨਿਕਲਿਆ। ਉਹਦਾ ਆਖਰੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਠਿੰਡੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਵਿੰਦਰ ਬੰਬੀਹਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮੁਖਬਰੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਦਵਿੰਦਰ ਬੰਬੀਹੇ ਨੂੰ ਉਸ ਵਕਤ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਕਿਡਨੈਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਇਸ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੈਂਕੜਾ ਰਾਊਂਡ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਸੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੈਂਗ ਵਾਰ ਸੀ, ਖੂਨੀ ਜਿਹੜੀ ਝੜਪ ਹੋਈ ਸੀ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਵੀ ਗਏ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈਪਾਲ ਜਿਹੜਾ ਭੁੱਲਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੱਥ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉੱਭਰੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾਈ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਓਵਰ ਅ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਟਾਈਮ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਜੈਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਦਵਿੰਦਰ ਬੰਬੀਹਾ ਤੋਂ ਰਵੀ ਖਵਾਜਕੇ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਟਿਪ ਆਫ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਦਵਿੰਦਰ ਬੰਬੀਹਾ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਦਵਿੰਦਰ ਬੰਬੀਹਾ ਇਸ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੂੰ, ਅਕੁਲ ਖੱਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਹੋਰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੂੰ ਕਿਡਨੈਪ ਕਰਕੇ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਹੋਰ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੈਂਗ ਮੈਂਬਰ ਹੱਥ ਆਵੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਸ ਵਕਤ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੈਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀ। ਸੋ ਉਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹੀ ਫੜਵਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਾਂ ਉਸ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਵਿੰਦਰ ਬੰਬੀਹਾ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਮਾਨੂ ਤੇ ਜਗਰੂਪ ਰੂਪਾ ਸੀ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਿਲਰਸ, ਵਾਰਦਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ ਉਹ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਬਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ 100 ਜਾਂ 1,000 ਰੁਪਇਆ ਬਰਾਮਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਇਹ ਭੱਜੇ ਨੱਠੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਇਨਪੁਟ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਆਨ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਕੈਪਚਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਲ ਲਈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ। ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਇਹ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰੂਪੇ ਤੇ ਮਾਨੂ ਦਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਹੋਇਆ ਉਹ ਉਸ ਵਕਤ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਖਤੀ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣਾ ਇਹ ਲਗਭਗ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਸੀ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਟਵਰਕ ਤੇ ਸਰਕਟ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲਿਆ, ਕਿਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ 29 ਮਈ 2022 ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਦੋਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਚੁਅਲ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੰਭਵ ਸੀ ਇਸ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਟਰ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭੱਜਣਾ ਸੀ, ਪਕੌੜੇ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਸੋ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਜਾਂ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਏ ਵਰਗੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਣੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਆਈ ਵੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਟਾਫਟ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਣੀ ਹੀ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਲੀਡਸ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ, ਕੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਜਾਂ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੀ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣਾ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੇ ਮੋਡਿਊਲਸ ਵਰਤ ਕੇ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਥੋੜੀ ਘੱਟ ਸੀ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਲਿਮਿਟਿਡ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਹੋਇਆ ਵੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਕਈ ਹਫ਼ਤੇ ਕਸਟਡੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਏ ਤੋਂ ਉਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਫਾਈਨਲੀ ਰੂਪੇ ਤੇ ਮਾਨੂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਲੀਡ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਮੁਖਬਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਉਸਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਮਾਨੂ ਤੇ ਰੂਪਾ ਕਿੱਥੇ ਨੇ। ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਏ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸਫਾਈਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ, ਇਸ ਸੋ ਕਾਲਡ ਕਥਿਤ ਫੇਕ ਪੋਸਟ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਦਿਲਚਸਪ ਨੇ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫੈਕਚੁਅਲੀ ਵੈਰੀਫਾਈਡ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ
ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨੂ ਤੇ ਰੂਪੇ ਨੂੰ ਥਾਰ ਜੀਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਢਾਣੀ ਤੱਕ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਰੂਪੇ ਦਾ ਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਮਾਨੂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੰਕੁਸ਼ ਨਾਂ ਦਾ ਲੜਕਾ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਅਲੈਜਿਡਲੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀ ਦੇ ਭਰਾ ਮੰਨੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀ ਕੋਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਂਭਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਉਸ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਟਾਊਟ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮੁਖਬਰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀ ਦੀ ਸਫਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਬਲਕਿ ਜੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਤੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਪੇ ਜਾਂ ਮਾਨੂ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਵਾਉਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਫਾਈਨਲੀ ਜਿਹੜੀ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤਸਦੀਕ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਤੂੰ ਗਰੋਸਰੀ ਲੈ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁਪਿਆ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੜਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਤਾਨਾ ਜਾਂ ਤੰਜ ਜਾਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਆਪਸ ਦੇ ਨਾਲ ਘਿਓ ਖਿਚੜੀ ਸਨ। ਉਸ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲ ਦੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਕ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾੜ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਕਤ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ਼ ਇਹ ਲੋਕ ਉਗਲਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮੁਖਬਰ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਟਾਊਟ ਸਥਾਪਿਤ ਜਾਂ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਮਫਾਦ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੈਂਗ ਮੈਂਬਰ ਟੀਮ ਮੈਂਬਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਗੈਂਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਨਾ ਜਾਣ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਫਾਦ ਕਲੀਅਰ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਝੂਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਕਹੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਇੱਕ ਮੁਖਬਰੀ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਦੇ ਕਹੇ ਮੁਤਾਬਕ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫੜਵਾਇਆ। ਇੱਕ ਫੈਕਟ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਪੁਲਿਸ ਕਸਟਡੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਟ ਹੈ। ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਇਸ ਵਕਤ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਵਿੱਚ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਕਲੇਮ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕਵੇਂ ਛੁਪੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ, ਦਾਅਵੇ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਇੱਥੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਐਕਸਪਲੇਨ ਰਾਦਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ। ਉਸਦੇ ਗੁਪਤ ਸੂਤਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਗੁਪਤਚਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈੱਲ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੱਕ, ਟਾਰਗੇਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹੀ ਮਾਨੂ ਤੇ ਰੂਪੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਪਹੁੰਚੀ। ਹੁਣ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਏ ਤੋਂ ਕਸਟੋਡੀਅਲ ਇੰਟੈਰੋਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਕਲੂਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਵੇਲਾਂਸ ਵੀ ਬਿਠਾਈ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚੱਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਹਿਣੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀ ਹੈ ਕਿ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਹੋ ਗਿਆ ਰੂਪੇ ਦਾ ਤੇ ਮਾਨੂ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਹੋਮਵਰਕ ਕੀਤਾ, ਲੀਡਸ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੀਆਂ, ਐਂਡ ਸੇਮ ਥਿੰਗ ਗੋਜ਼ ਫॉर ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਟੇਕ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੱਕ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਉਸ ਤੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਕੋਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸੀ ਉਹਨੇ ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ ਦੇ ਨਾਂ ਲੈਤੇ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਕਿਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨੋਂ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਨਿਕਲਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਡਸ ਮਿਲੀਆਂ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀ ਦੇ ਨੈਟਵਰਕ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੈਟਵਰਕ ਜੱਗੂ ਦਾ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਜੱਗੂ ਨੂੰ ਕਸਟੋਡੀਅਲ ਇੰਟੈਰੋਗੇਸ਼ਨ ਲਈ ਜਾਂ ਰਿਮਾਂਡ ਉੱਤੇ ਲਿਆਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਸੁਰਾਗ ਜਾਂ ਲੀਡਸ ਉਸ ਤੋਂ ਕਨੈਕਟਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਡਾਟਸ ਜੋੜੇ ਗਏ, ਸਰਵੇਲੈਂਸ ਬਿਠਾਈ ਗਈ, ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਕੋਈ ਮੁਖਬਰੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਆਪਣਾ ਹੋਮਵਰਕ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ AGTF ਕਹਿ ਲਈਏ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਤਰੀਕਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਤੱਕ, ਕਿਲਰਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਹ ਸੋਚ ਲੈਣਾ ਕਿ ਬੈਠੇ ਇਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕਰਤੇ ਗਏ। ਕੁਝ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡੇਰੇ ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਦਾ ਪ੍ਰਦੀਪ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕੁਝ ਹੀ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਏ ਸੀ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਸੀ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੱਡੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਬਿਨਾਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ, ਬਿਨਾਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ
ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਲ ਸਿੰਘ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਲਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੜੇ ਹੀ ਕਲੀਨਿਕਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ। ਸੋ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨੈਟਵਰਕ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੈਟਵਰਕ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਖੁਫੀਆ ਤੰਤਰ ਹੈ, ਲੀਡਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਕਿ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਗੈਂਗਸਟਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਇਲਜ਼ਾਮਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਉੱਭਰ ਤਾਂ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਇਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਡੈਫੀਨਿਟਿਵਲੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਪੂਰੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਪੂਰੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਟਾਊਟ ਸਾਬਤ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮੁਖਬਰ ਸਾਬਤ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਗਦਾਰ ਸਾਬਤ ਕਰੋ, ਨੀਵਾਂ ਸਾਬਤ ਕਰੋ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਪੋਤੜੇ ਫਰੋਲੋ। ਸੋ ਅਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਟਰਫ ਵਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਬਲੱਡੀ ਗੈਂਗ ਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਈ ਹੋਰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਪਿਕਚਰ ਵਿੱਚ ਆਣਗੇ। ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਇਤਰਾਜ਼ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਹੁਣ ਹਰਵਿੰਦਰ ਰਿੰਦੇ ਤੇ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਲੰਡਾ ਹਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਜੱਗੂ ਦੇ ਐਂਟੀ ਗਰੁੱਪ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਸ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੁਏਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਬਦਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹਰਵਿੰਦਰ ਰਿੰਦੇ ਤੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਭਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਟਸ, ਨਵੇਂ ਤੱਥ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਰਾਜ਼ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਉਗਲਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਭਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਉਸ ਉੱਤੇ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦਿੰਦਾ ਵਿਰਾਮ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।